Salam alaikum, Mazoul, bonjour tout le monde. J'interviens aujourd'hui pas spécialement pour le diabète. يعني ما نتكلم اليوم ماناش راح نتكلموا بخصوص السكري بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة. كيفاش؟ راح نتكلموا على ما يحدث في هذه الأيام والإبيديمي اللي معروفة تاع الكورونا فيروس. هذا الفيروس الجديد اللي يعني أصبح يخص العالم كامل. Ça concerne le monde entier maintenant. C'est pas une particularité d'une région. Ça a commencé en Asie, en Chine, mais il est en train de se propager un peu partout, où effectivement, il engendre des situations pathologiques très difficiles, ويدير يعني حالات مرضية صعبة في بعض الأحيان، وللأسف الشديد في بعض الأحيان تروح حتى للوفاة. كاين بزاف من الناس اللي بعثوا لي باغ ميساجري سور لا باج اوفيسيال تاعنا وقال لك يعني واش تقدر تقولنا واش تقدر تعطينا نصائح بالنسبه راهم يتكلموا بزاف على الامراض المزمنه واللي هما اكثر عرضه لهذا الفيروس الى غير ذلك. Alors, pour revenir à la situation actuelle des choses, لازم نعرفوا باللي الفيروس هذا تاع الكورونا il fait partie des virus اللي هو معروف اصلا مي ماهوش باللا فورم هذايا. يعني لا فورم هذه سي اون فورم جديده بالنسبه للبيولوجيست اللي يعرفوا التطور تاع الفيروس. زمان الفيروس هذا كان ينتقل من الحيوان إلى الحيوان فقط، والآن في اللافورم هذه أصبح ينتقل للإنسان. على هذيك الإنسان غير متعود على الفيروس هذا، وحتى الجسم غير متعود، لأنه كاين آلاف لي فيروس اللي يصيبوا الإنسان واللي يكونوا متسبين في لي غريب دوبوي يعني دي سونتين داني، والجسم متعود عليهم. وهذوك لي فيروس اللي pour lesquels on fait des vaccins et on se vaccine et tout ça et on fait quand même quelques grippes. مي لي غريب اللي نديروهم يكونوا دي غريب حالات تاع انفلونزا كما يقولوا موسميه سيزونيير. دونك لي غريب سيزونيير اللي يجيو دوبي توجور ويصيبوا الناس ويعطوا يعني بعض العلامات، والعلامات هذه قادره تكون خطيره في بعض الاحيان وتؤدي الى الوفاه هي ايضا. يعني كما نعرفوا لا غريب سيزونيير راهي تقتل يعني سنويا الناس، يعني بون بارتي من الناس اللي عندهم خاصه المناعة ديالهم يعني ليمونيتي ديالهم ناقصة، وهذا معروف يعني تسجل بالآلاف. لكن بما أنها ما خدتش لا كوفرتور ميدياتيك هذه، أول شيء لأنها تعودنا عليها، ثاني حاجة لأنها لا ترانسميسيون يعني تاعها ماهيش يعني بحال الكورونا فيروس الآن اللي هو تري رابيد، وخاصة ليفوليسيون تاعو اللي تؤدي في معظم الحالات الى دي بروبليم يعني ريسبيراتوار، واللي تخص كما قلنا يعني الناس خاصة اللي عندهم كبار السن واللي عندهم امراض مزمنة وغير متوازنة. ودرك نرجعوا للنقطة هذه. الوغ بالنسبه للناس بون يسقسيو على لي سيمبتوم. لي سيمبتوم هما نفسهم يعني سو سون دي لي سيمبتوم اللي معروفين تاع لا فييفر اون جينيرال، الحمى عند بعض الناس، دي فريسون، اون التيراسيون دو ليتا جينيرال، يعني الانسان يحس بروحو ماهوش مليح، بلي راهو فاشل، ماهوش قادر ياكل، ماهوش قادر يشرب، يعني وجع في الراس، وخاصه دي بروبليم دو غورج، اون سونساسيون يعني اضطراب في الحنجره ديالو، ما يقدرش يبلع كما ينبغي، ولا يحس وكانه كاين كور اترونجي، يعني كاين صعوبه في الحلق ديالو. تروح هذه الى حتى لي سوفلومون، حتى لا ديسبني. هنا عاده هو لانه الفيروس يجوز الى القصبات الهوائيه، وهنا يكون متسبب في دي بروبليم ريسبيراتوار بروبرمون ديت اللي قادرين يروحوا لا بنوموني اللي هو التهاب كامل تاع الرئه، وهنا يكون خطير يعني خطوره حقيقيه. وفي معظم الاحيان لي زيتا دي ديسي اللي يوقعوا في الحالات هذه السبه تاعهم هي بالذات. Alors, les questions parmi les جاو par rapport à coronavirus, la transmission كيفاش تدار. La transmission تدار بالطريقة نفسها، يعني généralement ce sont des attouchements, soit par les surfaces, soit par les objets qui ont été touchés par des personnes déjà
atteinte. يعني كاين ناس عندهم ديجا المرض هذا وعايشين ويعني عاديين وراهم يمسوا حاجات يتوش دي بوانيي de l'argent à des sièges dans une voiture une rampe d'escalier كل ما هو شيء يقدر يقيسه اي انسان يستعمله اثناء شغل لي كورس ديالو ولا يروح ليكول ولا يروح للمارشي ولا دونك تو سكي اون كومان الحاجات اللي رانا نعيشوها اون كومان ونقدروا نتوشوها بطريقه مباشره ولا غير مباشره فهذيك تكون احد لي بوين اللي يقدر تمر بهم la transmission du virus à une personne. Chaque fois que vous touchez quelque chose, ben, si vous êtes infecté, vous allez laisser une partie des virus. Donc celui qui va toucher après vous, il va en prendre une partie aussi, et lui aussi, il va le transmettre, et ainsi de suite. Vous voyez comment c'est quelque chose, c'est un monde complètement invisible, on ne voit pas les choses venir, et puis, mais ça peut se transmettre de deux personnes qui ne se connaissent même pas, voire même, et ça c'est plus encore dangereux, باللي قادر الناس اللي عنده le virus il transmet à quelqu'un qu'il n'a même pas croisé parce qu'il touche un endroit particulier où il يروح 5 minutes après ben celui qui va toucher le même endroit alors que ما بقاش هذاك الانسان il est parti mais il a laissé les virus. Vous voyez que le danger peut يعني يقدر يجي من اي بلاصه. هذه en général les transmissions الخاصه بهذا الفيروس بالذات علاه باسكو في les virus les خاصين les grippes ordinaires en général le virus est beaucoup plus fragile que le virus هذا تاع الكورونا. Donc le virus de la grippe classique est un virus qui est fragile يعني même si on touche et on le laisse en général il va disparaître tout de suite après. هذا il a cette capacité de rester vivant بين قوسين يبقى حي يبقى قادر للتنقل يبقى نشط ويقدر يبقى pendant des heures parfois sur les surfaces. Alors pire encore quand on éternue par exemple qui نعطسوا ولا qui نسعلوا ولا في des surfaces sur un bureau sur n'importe quel espace que vous pouvez l'imaginer يقدر يكون سبب في transmission du virus. هذا بالنسبه للناس بصفه عامه هنا ما نقدرش نتكلموا على لي ديابيتيك ولا لي مالادي كرونيك بصفه عامه. Alors en quoi les malades chroniques sont concernés لازم نعرفوا باللي ils sont exposés à avoir des infections qui sont la guérison تاعهم un peu plus longue que يعني عامة الناس. يعني si vous êtes âgé encore plus avec une pathologie يعني بحال هذه une grippe ولا autre classiquement au lieu que الناس ممكن تبرا في une semaine انت ممكن تقعد 10 jours ولا 15 jours باش تبرا mais تبرا quand même. Le problème هنايا هنا la fragilité c'est par rapport à l'immunité ولكن هذا لا يعني انه toute personne عنده une pathologie chronique معناه il a une immunité qui est faible ولا لا. Surtout quand il s'agit d'une pathologie chronique يعني مرض مزمن ويكون ماهوش متوازن. Si on parle de diabète, si vous êtes déséquilibré, il faut faire tout باش ترجع وتولي متوازن. يعني إذا كان عندك surtout les hyperglycémies chroniques السكر يطلع باستمرار إلى غير ذلك لازم تعرف بلي راك عرضة حقيقية لمثل هذه الأمراض مي ماهوش من مرض في حد ذاته ولكن أكثر من الباثولوجي اللي عندك على أساس أنها تكون الهيبرغليسيمي كرونيك هذيك مستمرة تكون سبب مباشر في ضعف l'immunité ديالك والعكس أيضا صحيح. N'oubliez pas que l'infection في حد ذاتها n'importe quelle infection هي تضعف elle déséquilibre la maladie elle-même. Beaucoup de diabétiques parmi vous, ou même des hypertendus, à l'occasion d'une infection quelconque, une infection urinaire, une grippe, une angine, ou là, ils retrouvent que le diabète diallo a été déséquilibré. Alors qu'ils prenaient par exemple ces médicaments comme d'habitude et ne mangent pas beaucoup plus que dans les autres jours et ainsi de suite. Et malgré ça, ils se trouvent déséquilibrés. Parce que l'infection elle-même est une épreuve supplémentaire pour l'organisme où en plus l'infection en général toute infection elle va تاخذ من l'énergie تاع الانسان elle va prendre une partie du carburant ديالو donc elle va déséquilibrer un petit peu. Et pas uniquement ça, par rapport aux médicaments aussi. Quand on a une infection quelconque,
on est obligé de prendre des médicaments. Il y a des médicaments qui sont hyperglycémiants, par exemple. Donc, ihuma aslan, surtout les corticoïdes, qu'on les prend de temps en temps sous n'importe quelle forme, même pas يعني, la forme injectable ou la forme orale, même en instillation nasale اللي يجوزوا في الأنف يقدر يكون عبارة عن مسبب عند بعض الناس في des problèmes تاع l'équilibre. هذا باش نقول باللي quand on a une maladie chronique, on est fragile d'abord par rapport à la maladie. Mais si on a une maladie chronique, qu'il soit diabète en particulier, ou l'hypertension, ou les problèmes cardiaques, ou la rénale, ou là, بصح on est très bien équilibré. On prend les médicaments comme Emberi, on a des bons glycémies, on a des bons chiffres tensionnels. Là, nous ne sommes pas plus exposés que les autres. Mais nous sommes des sujets à risque, effectivement, mais si on va faire une grippe, on risque de يعني حاجات كبيرة. لا. Donc, أول شيء اللي نأكد عليه إنه لازم نكونوا كامل bien équilibrés في la période هذه parce que cette épidémie حسب ما تقول l'OMS, elle va durer encore quelques semaines, voire même quelques mois. Donc, on n'est pas arrivé au stade de l'épidémie mondiale, mais on est si proche. وعلى هذيك لازم ناخذ حذرنا بارابور لا مالادي اللي راهي عندنا واللي راني نديرو فيها لازم نكونوا encore plus rigoureux في لو سويفي دو لا مالادي لازم نكونوا عندنا يعني نضج حقيقي. الايامات اللي فات ممكن نكون عندي دي بيريود وين جو في دي زيكسي اي تو و جو في دي déséquilibres mais من بعد il se corrige plus ou moins acceptable donc on a quelque part pas le droit à l'erreur donc ما عندناش الحق باش نغلطوا لأنه لازم نكونوا bien équilibrés comme ça نولوا ونصبح comme presque avec un risque équivalent للناس كامل. هذا هو principalement ce qui est un petit peu demandé. Alors d'autres questions qui sont par rapport à ça. Donc voilà, on a parlé de l'hyperglycémie, الناس اللي عندهم la tension artérielle, c'est la même chose, hein. Donc peu importe la situation qui fait. Alors que faut-il faire? Sur le plan pratique, ça ne veut pas dire qu'il faut se cloîtrer في الدار وتقعد وخلاص وتغلق على روحك. لا. Il faut limiter, c'est vrai. Il faut limiter tous les trajets plus ou moins inutiles, hein. Donc, يعني les balades هكذاك inutilement, encore plus. البلايص اللي يكونوا فيهم الناس بزاف كاين تجمع تاع بعض العباد يعني في لي سونتر كوميرسيو في لي يعني le transport en commun quand ce n'est pas utile, j'insiste sur ce point, quand ce n'est pas utile un déplacement on peut يعني le reporter ou le limiter soit dans la durée soit dans la distance. يعني ما ندير je ne sais pas كاين beaucoup de patients diabétiques ننصحوهم يديروا 4-5 km donc une demi-heure de marche et tout. Enfin, il va faire moins, voire même, il faut le limiter à un territoire bien réduit afin de ne pas s'exposer باش ما يتعرضش أكثر ويكون أكثر عرضة من الناس الآخرين. هذه نقطة أساسية. تاني حاجة لازم l'histoire du masque, on prend le masque. En réalité, le masque هذا يعني حاجة شوية on exagère un petit peu. Ailleurs, le masque داير deux catégories. Soit quand on est malade, soit les professionnels de la santé. Les hommes, ils reçoivent des gens pour leur prodiguer des soins. Donc, ما يقدروش يعرفوا à qui ils auront affaire. Ils préfèrent un petit peu créer une petite barrière ما بيناتهم باش ولا les malades. Une fois que vous êtes malade, vous allez émettre des gouttelettes. Les gouttelettes هذوك, même en respirant, même يعني en dehors de la toux يعني كي تعطس تقدر ترمي واحد لي غوتلات هذوك يكونوا سبب في انتشار المرض. فعندما ديرهم هذوم وما ديرهمش يعني ودير الماسك هذاك vous allez épargner surtout les autres. Mais quand on n'est pas malade, franchement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Or, des choses qui sont nécessaires, c'est l'hygiène. لازم on ne touche pas les choses يعني sauf en cas de nécessité absolue. Et là, on rentre fait un petit détail qui, à mon sens, est très important. لازم نليميتو pour changer un petit peu nos habitudes. On a les habitudes, nous, surtout les Africains de l'Afrique du Nord en particulier, la Méditerranée en général, mais l'Afrique du Nord en particulier. Quand on retrouve quelqu'un, même on va encore lui toucher la main l'après-midi, voire même on va aussi des embrassades à répétition, où ça, il rentre dans un cadre de protocole, pas plus que ça. Donc ce n'est pas un signe d'affection ni rien du tout. En réalité, ça, c'est un geste qu'on peut vraiment s'en passer. Encore plus pour la période, parce que ça va limiter la transmission aussi bien de ces maladies que bien d'autres maladies.
يعني راح ينقص علينا لو فات يعني نسلموا ولا نمدوا اليد ونخمسوا مع الناس plusieurs fois. Donc n'importe quel contact اللي يخليك avec d'autres personnes, il expose tout le monde au risque. يعني انت vous pouvez être porteur et vous allez contaminer d'autres, et les autres peuvent être porteurs et non encore malades, et ils peuvent vous contaminer. Pourquoi prendre un risque comme ça? C'est un risque complètement يعني bête dans un sens, وخاصة في لا بيريود هذه. يعني لازم نقصو نقدر ندخل صوب جماعة نعرفهم السلام عليكم جو برون ما بلاص et خلاص يعني je suis pas obligé de passer de toucher la main. خاطر en touchant la main à une personne لازم تعرف باللي c'est comme si vous avez touché la main à toutes les personnes اللي تلاقاهم السيد هذاك بالك depuis ce matin. Vous avez touché la main à tous. Et ainsi de suite. Et les embrassades aussi. Là, كان سلمت على واحد راك de la même façon. Si هذاك راه سلم على مانيش عارف combien de personnes. Et ça va de façon exponentielle. وهو هذاك اللي سلم عليه حتى هو إذا كان سلم على ناس آخرين ما تفرقش tout simplement. Donc c'est une situation très compliquée et qu'on peut facilement l'éliminer et l'éviter bien sûr في la période هذه en particulier. Donc هذه النقطة مهمة جدا ولازم تعرفوا باللي الحاجات البسيطة هذه تقدر تيفيتي لك. C'est vrai, c'est difficile parce qu'elle rentre dans nos habitudes. On a l'impression, mais il faut l'adopter. ما عندناش خيار آخر في الفترة هذه. لازم نليميتو le contact avec les autres. Il faut créer un genre de bulle ما بينك وما بين الآخرين. يعني تكون عندك un espace de telle sorte تعامل مع الآخرين avec une petite distance ما بيناتكم de l'ordre de 50 cm ou voire même d'un mètre, où vous continuez à traiter avec les autres et à sortir et à rentrer. Alors, et chaque fois, le geste de se laver les mains, لازم يكون un geste يعني automatique. Chaque fois qu'il y a cette possibilité de se laver les mains, soit البرا ولا البلاصة اللي تروح لها, ou encore plus quand vous rentrez chez vous. La première chose اللي ديرها, en ouvrant la porte, تروح d'abord la salle de bain, غسل يديك هي الأولى. Avant de toucher le téléphone, la télécommande, je ne sais pas, parce que vous allez laisser des traces de tout ce que vous avez porté. الحاجات اللي دخلتهم معك من البرا كامل راح يبقوا في هذيك الحاجه. même تغسل يديك, vous avez déjà souillé d'autres objets. Ce sont des détails qui sont très importants. Alors, quand on est à l'extérieur, il faut se munir d'un petit flacon تاع le gel alcoolique هذاك qui maintenant يعني كاين وتقدر ديرو حتى وحدك. Donc, c'est pas quelque chose de... Mais il faut l'avoir, surtout quand on passe un peu plus de temps à l'extérieur, sans pouvoir... يعني بلاغي ما تكون عندك la possibilité de se laver les mains. ما تكونش عندك فرصة باش تغسل يديك. Donc, une petite noisette هكا في يديك, il faut bien frotter, c'est-à-dire de façon correcte. Il faut frotter les doigts كل واحد وحده, dans un sens comme dans un autre. Il faut aller jusqu'au poignet comme ça. Et en même temps, éviter de se toucher. Donc la possibilité, on ne sait pas comment ça va évoluer, مانيش عارفين كيفاش راح تمشي l'épidémie هذه والintensité تاعها وخاصة la vitesse de propagation. Sinon, on peut faire aussi, s'il y a une possibilité de travailler surtout à هذا الناس اللي يخدموا في les commerces ou les يخدموا, il faut travailler avec des gants jetables. Donc surtout quand vous êtes obligé de toucher des objets, de toucher de l'argent surtout. L'argent, les billets, je veux dire, les billets d'argent, ce sont des objets qui font transmettre, prennent sur à tous. Vous prenez par exemple une pièce de monnaie ou bien des billets d'argent qui se transmet la journée à un commerçant, d'une personne à une autre, s'ils sont souillés ou là, donc ils peuvent se transmettre. Donc attention, celui qui est malade, باش تولي انت malade. تقدر ما تلاقى معاه ما شفتيه. Mais il peut y avoir d'autres intermédiaires qui soient des personnes ou bien des objets اللي يقدر يوصلوك la situation تكون يعني impliquée. Je pense que c'est quelque chose de bien si on va prendre toutes les mesures ديالنا. On n'est pas يعني vraiment يعني c'est pas un véritable danger à partir du moment باش نحكيو aussi على le traitement. Le traitement, c'est comme traitement de toutes les grippes. En général, il n'y a pas un traitement spécifique jusqu'à maintenant. Il y a des traitements qui sont plus ou moins efficaces sur une bonne partie, mais qui m'ont jusqu'à les chiffres actuels, 97% des gens, ils barrent.
لكن pourquoi prendre un risque? Parce qu'il y a toujours un risque de mortalité qui est quand même très important, qui est de l'ordre maintenant de 3,4% dans le monde. Et pourquoi courir ce risque quand on a la possibilité qu'il y a إمكانية نبعدوا عليه يعني. Et surtout, il ne faut pas créer aussi ce climat que je vois en train de s'installer de peur et de crainte ou d'une phobie à tout. Là, là. Il faut adopter une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle façon de traiter avec notre entourage, qu'ils soient des humains ou bien les objets. باش نتعاملوا لازم نفهموا مع بعض كي يجيك واحد من بعيد يقول لك السلام عليكم. Si même par réflexe vous lui tendez la main يقول لك ما نقدرش ما لازمش تزعف ولا تشوف au contraire راه فكرك باللي la prochaine fois vous aussi vous pouvez pas le faire à quelqu'un d'autre. Il faut faire des cocos من بعيد on peut parler sans se toucher. هذه الثقافة هذه تقدر تنحي أكثر من 60% في la transmission du virus. Et ce n'est pas rien parce que ce sont juste par changement de certaines habitudes. Donc voilà, alors pour rappeler encore, pour les malades chroniques, alors gardez كيما يقولوا la tête sur les épaules. Il n'y a pas يعني ماهيش حاجة خطيرة ولا vous êtes exposé أكثر من الناس الآخرين. Vous l'êtes uniquement dans la mesure وين تكونوا ماكمش bien équilibré ويعني والدواء ديالكم ماكش تشربوا فيه كما ينبغي. Alors chacun va un petit peu retrousser les manches ويعاود يرجع للطريق ديالو يشرب دواء كما ينبغي. S'il a des petits problèmes d'équilibre de sa maladie ou là il prend contact avec son médecin et avec la période هذه il a intérêt à être très bien équilibré. هنا يدير une mise à niveau يعني يولي كيما الناس كامل العاديين. Donc il va courir هنا le même risque que tout le monde sans exception. Et وهذه c'est une période, ce sont des épidémies. العالم كامل كان فيه des épidémies partout encore plus دوكا كاين les moyens, les traitements, les vaccins qui vont venir et tout ça. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des épidémies comme ça qui étaient beaucoup plus difficiles à gérer, beaucoup plus mortelles que ce qui se passe actuellement. Maintenant, c'est vrai, le contact est beaucoup plus étroit, les gens voyagent beaucoup plus qu'avant, la possibilité de passer d'un continent à un autre, ça se fait en 3 à 4 heures. Donc, ça, ce sont les inconvénients. Mais tous les avantages, c'est qu'il y a une prise en charge, il y a cette possibilité de parler avec vous, de vous transmettre les meilleures façons d'éviter la maladie, ce qui n'existait pas avant aussi. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et نتلاقاو إن شاء الله pour d'autres occasions. وإن شاء الله تكونوا دائما بخير ولاباس. Au revoir.